ఓం ఓం గురు బ్రహ్మ గురుర్విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమస్కారం మాస్టర్. నమస్కారం మాస్టర్ ఈకి. నమస్కారం మాస్టర్ ఎంఎన్. నమస్కారం మాస్టర్ విపిఎస్. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి టు యువర్ లోటస్ ఫీట్. మాస్టర్ సివివి నమస్కారం టు యువర్ లోటస్ ఫీట్. వాసుదేవ. కృష్ణవేణి చదువుతావా కేసు? Vasudevani. Case number 195. A lady aged about 38 years came to our dispensary with the following complaints. She was born with distortion of spine. In the first year, she was always weak and susceptible. She was always crying. After completing 1 year, she was much better. She suffered from frequent attacks of throat infection. She had been suffering from tonsils. Once everything was prepared for operation, but since she got very high fever on the day before, this operation was not done. Even now also she suffers from throat problem, but not so often. Since her childhood till her age of 30, she suffered from fainting fits. This fainting often happened when she went to the church. She thinks this was due to the effect of strong incense that was used in churches, and she had repulsion for this incense. Also, she used to go with empty stomach to the church. Attained puberty when she was of 13 years. Usually, she had the colic. Period was not regular until she had her first child. She got married at 18. She had first child after 1 year of marriage. Totally, she had 3 deliveries. All were boys. All the 3 were normal and quick deliveries without any problem. She used to take the pill for some time, but later she stopped to take it because she was reluctant for it. Now her menstruation was very regular, but it was very strong, abundant, and stay for a week. Since 10 years, she had been developing pimples on her face which were red in color. They appeared and disappeared periodically. The pimples appear many before menstruation. Also, she gets itching on the scalp before menstruation. This itching appears also whenever she is nervous. She developed hair on the upper lip, mustache, and to eliminate it, she used to chemical hair removal ointments. And since after that, she developed an eruption at the corner of the upper lip, which stays always. She had no problem with distortion of spine till now, but recently she developed sensitivity and pain in the back on the right side of the spine. Also, she feels tense and blocked in the abdomen to the back very often. From time to time, she gets swollen legs, feeling of heaviness along with swelling. Often she had cold feet. Uncontrollable thinking, sometimes negative thoughts, not balanced in thinking. This year she was more susceptible for sinusitis. Often she feels very tired and slow. When she was child, she had a strong fear of death. Also, she often was afraid of the dead people that they will come back. Even now, she had much fear to some extent. She fears to some sounds of knocking, walking, etc. of the ghost and very afraid of this. Because of this, she gets stiffness and suppresses her breathing due to this fear. In her childhood, the people where she lived were always talking of ghosts. She was attracted to listen to such stories, but afterwards she was very much afraid. In her childhood, always she used to get fearful dreams. This type of dreaming continued even when she was grown up. Now she gets such dreams rarely, but now she can control herself if she gets such dreams. Also, she has always fear of being raped. Although she was not subject to this, but she gets this fear when she sees some men.
She feels very blocked in her sexuality. She was reluctant for sex and feels that it was a sinful act. She was strongly attached to her father. He once went for mushrooms and disappeared. This happened 1 year ago. The search they searched for him, but they was not found. This was a big shock for her. Her mother was still in a shock. This this makes her sorrowful. She tries to overcome this, but she had much impact from this. She had difficulties with her husband. He was an introvert person and does not try to understand her. Sometimes she wanted to leave him, but now she reconciled and solved this problem. She had problems with her eldest son who addicted to drugs. He was now under treatment here. She was very sad about him. Appetite was generally normal. She had a craving for sweets, chocolates, etc. Sleep was good at the moment. In the past, she had difficulties in sleep and getting up in the morning. Stool was getting normalized. She used to suffer from heavy constipation. She likes warm and sunny climate. She was an emotive person. She can be easily made to laugh even though she is sorrowful, easily susceptible to others' influence. At the moment, she has enlarged tonsils, feels pain and pressure in throat. She has a poor memory. She likes the company of persons, but she also needs to be alone for herself. On 13th October 1993, Dr. E. Ananthakrishna prescribed acid fast 1 m 1 dose. On 13th February 94, he prescribed Pulsatilla 1 m 1 dose. On 4th May, she came and said that she found much better after the treatment. She had a great change in her attitude to positive, and this was bringing happiness in the family. But still, she was very negative in her mind. She makes self-reproach and makes act like hitting her head to cause pain to herself. She feels isolated and guilty. She feels that she has jealousy. The nature of self-harming and self-condemnation were still continuing. Dr. E. Ananthakrishna prescribed Pulsatilla 10 m 1 dose. On 4th October, he prescribed Natramor 1 m 1 dose. రాస్తేవన్నీ మాస్టర్ ఈ కేసులో పేషెంట్ ఏజ్ 38 years ఉన్నాయి. ఆవిడ ప్రెసెంట్ పుట్టినప్పుడే స్పైన్ కొంచెం కర్వేచర్ ప్రాబ్లంతో పుట్టారు. బట్ దానివల్ల ఆవిడకి ఇప్పటి వరకు అలా వంకరగా ఉండడం వల్ల ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదని చెప్పారు. ఫస్ట్ 1 year లో ఆవిడకి కొంచెం ససెప్టబిలిటీ ఎక్కువ ఉంది. తర్వాత కొంచెం 1 year కంప్లీట్ అయ్యేసరికి మచ్ బెటర్ ఉంది అని చెప్పారు. అలాగే ఫ్రీక్వెంట్ అటాక్స్ ఆఫ్ థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ ఎక్కువగా రావటము, అలాగే టాన్సిల్స్ రావటము. ఒకసారి అయితే వన్స్ ఎవ్రీ ఆపరేషన్ చేయడానికి రెడీ చేస్తే ఆవిడకి ఆపరేషన్ ముందు రోజు బాగా ఫీవర్ రావటం వల్ల ఆపరేషన్ అన్నది జరగలేదు. ఈ ప్రెసెంట్ ఈవెన్ నౌ షీ ఆల్సో సఫర్స్ ఫ్రమ్ థ్రోట్ ప్రాబ్లం అని అన్నారు. బట్ అంత ఆఫెన్, బట్ నాట్ సో ఆఫెన్, ఎక్కువగా కాదు. కంపేర్ టు చైల్డ్హుడ్ తో కంపేర్ చేస్తే ఇప్పటికీ ఉంది కానీ తక్కువ ఉందని చెప్పారు. అలాగే టిల్ ద ఆవిడకి సిన్స్ హర్ చైల్డ్హుడ్ టిల్ హర్ ఏజ్ ఆఫ్ 30 సఫర్డ్ ఫ్రమ్ పెయింటింగ్ ఫిట్స్. మెయిన్ గా 30 సంవత్సరాలు వచ్చే వరకు ఆవిడకి ఫిట్స్ రావడం అనేది ఒక పాయింట్ ఉందండి. ఆ పెయింటింగ్ ఆఫ్ అండ్ వెన్ షీ వెంట్ టు ద చర్చ్కి వెళ్ళినప్పుడే ఎక్కువగా జరుగుతూ ఉన్నది అని చెప్పారు. అక్కడ ఆవిడ అనుకోవడం కూడా చర్చ్ లో స్ట్రాంగ్ ఇన్సెన్స్ దట్ వాజ్ దాట్ల వల్ల వస్తుంది అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నారు. అలాగే ఆవిడ ఖాళీ కడుపుతో కూడా వెళ్ళేవారు ఏమి తినకుండాను. బట్ అది 30 years వరకు ఫిట్స్ అన్నవి ఆవిడ కంటిన్యూ అవుతున్నాయి. 13 years ఫస్ట్ టైం ప్యూబర్టీ అటైన్ అయ్యారు. తర్వాత యూజువల్లీ షీ హ్యాడ్ ద కాలిక్, పెయిన్ అది ఉండేది. బట్ పీరియడ్ ఫస్ట్ చైల్డ్ ఆవిడకి 18th year మ్యారేజ్ అయింది. 19th year ఆఫ్టర్ 1 year ఒక బాబు పుట్టాడు. ఆ బాబు పుట్టిన తర్వాత పీరియడ్స్ రెగ్యులర్ అయ్యాయని చెప్పారు. మొత్తం టోటల్ గా ఆవిడకి 3 అబ్బాయిలు, 3 నార్మల్ డెలివరీస్, అందరూ బాగున్నారని కూడా చెప్పారు. కొంచెం మధ్యలో ఆవిడ పిల్ యూజ్ చేశారు. తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని కూడా ఇంట్రెస్ట్ లేకపోవడం వల్ల పిల్ యూజ్ చేయడం కూడా స్టాప్ చేశారు. ప్రెసెంట్ అయితే ఆల్మోస్ట్ నౌ హర్ మెన్స్ట్రుయేషన్ వెరీ రెగ్యులర్ గానే ఉందని చెప్పారు. బట్ ఎక్కువ స్ట్రాంగ్ ఉండి 1 week వరకు కంటిన్యూ అవుతుంది అని చెప్పారు. తర్వాత సిన్స్ 10 years 10 సంవత్సరాల నుంచి ఆవిడకి పింపుల్స్ రావటము, అలాగే మీ అప్పర్ లిప్ మీద ఎయిర్ అది రావటం, అది కొంచెం హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అయితే చూపిస్తుంది. అది కూడా మెన్స్ట్రుయేషన్ దగ్గరలో ఎక్కువ పింపుల్స్ వస్తున్నాయని చెప్పారు. వాటి రిలేటెడ్ గా ఆవిడ ఏదో కెమికల్ ఎయిర్ రిమూవల్ వాడటం వల్ల ఒక మచ్చ పడేది స్టిల్ ఇప్పటికీ అది విజువల్ గా కనిపిస్తున్నట్టు ఉందని చెప్పారు. తర్వాత
ఇక్కడ 8th పాయింట్ లో ఇప్పటి వరకు ఆ డిస్టర్షన్ ఆఫ్ స్పైన్ వల్ల ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు, కానీ రీసెంట్ గా షీ డెవలప్డ్ సెన్సిటివిటీ అండ్ పెయిన్ ఇన్ ద బ్యాక్ అండ్ రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ద స్పైన్. కొంచెం రీసెంట్ గా పెయిన్ ఒకటి డెవలప్ అయిందని చెప్పారు. అలాగే ఆల్సో షీ ఫీల్స్ టెన్స్ అండ్ బ్లాక్డ్ ఇన్ ద అబ్డామిన్ టు ద బ్యాక్ వెరీ ఆఫెన్ అని చెప్పారు. ఫ్రమ్ టైమ్ టు టైమ్ షీ గెట్ లెగ్స్ అనేవి స్వాలెన్ అవ్వడము, ఫీలింగ్ ఆఫ్ హెవీనెస్ అలాంగ్ విత్ స్వెల్లింగ్, ఆ లెగ్స్ బరువుగా ఉన్నట్టు ఫీల్ అవడం కూడా ఉంది అని చెప్పారు. అలాగే ఆఫెన్ షీ హ్యాడ్ కాళ్ళు అనేవి చల్లబడిపోవడం కూడా చెప్పారు. తర్వాత ఆవిడకి అన్కంట్రోలబుల్ థింకింగ్, నెగిటివ్ థాట్స్ కూడా ఎక్కువ రావటము, అలాగే నాట్ బ్యాలెన్స్డ్ ఇన్ థింకింగ్, ఆలోచనలో ఒక నిబద్ధత అన్నది లేకపోవడము. దిస్ ఇయర్ షీ వాజ్ మోర్ ససెప్టబుల్ ఫర్ సైనసైటిస్. ఈ ఇయర్ ఆవిడకి సైనసైటిస్ ప్రాబ్లం కూడా ఎక్కువైందని చెప్పారు. అలాగే ఆఫెన్ ఎక్కువగా తరచుగా ఆవిడకి టైర్డ్, బాగా అలసిపోవడము, స్లో అయిపోవడం కూడా జరుగుతుంది. అలాగే వెన్ షీ వాజ్ చైల్డ్ గా ఉన్నప్పుడు ఆవిడకి ఫియర్ ఆఫ్ డెత్ ఎక్కువగా ఉండేది. అలాగే చనిపోయిన వాళ్ళు తిరిగి వస్తారు, వీళ్ళు కమ్ బ్యాక్ అనే ఒక ఆల్సో వస్తారేమో అని భయం ఒకటి. ఇంత భయం ఉన్నప్పటికీ షీ ఫియర్స్ ఎవరో తలుపు కొడుతున్నట్టు, నడుస్తున్నట్టు, దెయ్యాలు తిరుగుతున్నట్టు, అలాంటి వాటి గోస్ట్ అండ్ వెరీ అఫ్రైడ్ ఆఫ్ దిస్, అవన్నీ ఆవిడ కనిపించడము, వాటి వల్ల భయపడడం కూడా ఉంది. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ షీ గెట్ స్టిఫ్నెస్ అండ్ సప్రెసెస్ హర్ బ్రీతింగ్ డ్యూ టు దిస్ ఫియర్. అలా అనిపించినప్పుడు సడన్ గా ఆవిడ బ్రీత్ అది హోల్డ్ చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే ఆవిడ చిన్నతనంలో ఆవిడ ఎక్కడైతే ఉందో తన చుట్టూ సరౌండింగ్స్ లో ఎక్కువ ఈ గోస్ట్ల గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడుకోవడము, శివ ఆ మాటలకు ఆవిడ అట్రాక్ట్ అవ్వడము, అవి విన్న తర్వాత ఆఫ్టర్వర్డ్స్ వాటి గురించి భయపడడము జరిగేది. అలాగే ఇన్ హర్ చైల్డ్హుడ్, ఎప్పుడు చైల్డ్హుడ్ లో కూడా షీ యూస్ టు గెట్ ఫియర్ఫుల్ డ్రీమ్స్ రావటం అనేది ఉంది. దిస్ టైప్ ఆఫ్ డ్రీమ్స్ కంటిన్యూడ్ ఈవెన్ వెన్ షీ వాజ్ గ్రోన్ అప్. పెరుగుతూ ఉన్నప్పుడు కూడా ఫియర్ఫుల్ డ్రీమ్స్ అనేవి కంటిన్యూ అయ్యాయి. ప్రెసెంట్ కూడా అప్పుడప్పుడు రేర్ గా డ్రీమ్స్ వస్తాయని చెప్పారు, బట్ కొంచెం కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతున్నారు ఇప్పుడు అన్నారు. అలాగే ఈవిడికి రేప్ చేయబడతానేమో అన్న ఒక ఫియర్ కూడా ఉంది. అది కూడా ఆల్దో షీ వాజ్, అది జరగకపోయినా ఎవరైనా మెన్ అది చూసినప్పటికీ ఆవిడకి అలా అనిపించడము, అలాగే ఈ సెక్స్ మీద ఆవిడకి అసలు ఇంట్రెస్ట్ అది లేకపోవటము, అదేదో పాపం చేసినట్టుగా ఫీల్ అవ్వటం కూడా ఉంది. అలాగే ఈవిడ స్ట్రాంగ్ గా ఫాదర్ తో కనెక్టివిటీ ఉన్నది. అయితే ఆయన వన్స్ వెంట్ మష్రూమ్స్ ఏవో తీసుకురావడానికి వెళ్ళి సడన్ గా ఆయన కనిపించకుండా పోయారు. 1 year ఏగో జరిగింది, అది సంవత్సరం క్రితమే. ఆ తర్వాత నుంచి అది ఆవిడకి బాగా ఇంపాక్ట్ అయింది. దానివల్ల దిస్ వాజ్ ఎ బిగ్ షాక్ ఫర్ హెర్ అని చెప్పారు. అలాగే ఆవిడ మదర్ కూడా ఇంకా షాక్ లోనే ఉన్నారు అని చెప్పారు. దిస్ మేక్స్ హెర్ సారోఫుల్, షీ ట్రైస్ టు ఓవర్కమ్ దిస్. ఈ ఇన్సిడెంట్ ఆ ఫాదర్ మిస్ అవ్వడం అన్నది ఆవిడ బాగా ఇబ్బంది పెట్టడం, ఇంకా ఆవిడ అందులోంచి ట్రై చేస్తున్నారు ఓవర్కమ్ చేయడానికి. బట్ షీ హ్యాడ్ మచ్ ఇంపాక్ట్ ఫ్రమ్ దిస్. ఈ ఇన్సిడెంట్ తో ఆవిడ బాగా ఇంపాక్ట్ అయిందని అయితే చెప్పారు. తర్వాత హస్బెండ్ తో డిఫికల్టీస్ ఉన్నాయి, ఆయన ఇంట్రోవర్ట్, ఇవన్నీ అర్థం చేసుకోవడం, బట్ అవి సమ్ టైమ్, బట్ ప్రస్తుతం అవి కొంచెం సాల్వ్ చేసుకున్నాం అని చెప్పారు. అలాగే ఎల్డర్ సన్ తో కూడా ఇబ్బంది ఉంది. అబ్బాయి డ్రగ్స్ కి అడిక్ట్ అయ్యారు, అబ్బాయి ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నాడు. ఆ అబ్బాయి గురించి కూడా ఆవిడకి కొంచెం వరి ఉంది. అలాగే అప్టైట్ ప్రెసెంట్ అయితే నార్మల్ ఉంది, కొంచెం స్వీట్స్ చాక్లెట్స్ కి ఆవిడ క్రేవింగ్ ఉందని చెప్పారు. స్లీప్ ఎట్ ద మూమెంట్ అయితే స్లీప్ బాగానే ఉందని చెప్పారు. అండ్ ఫాస్ట్ లో ఇంతకు ముందు అయితే ఆవిడకి డిఫికల్టీస్ ఉండేవి స్లీప్ లో అని చెప్పారు. అలాగే స్టూల్ వాజ్ గెటింగ్ నార్మలైజ్. ఇంతకు ముందు షీస్ టు సఫర్ ఫర్ హెవీ కాన్స్టిపేషన్ తో సఫర్ అయ్యేవారు. అలాగే వామ్ సన్నీ క్లైమేట్ అంటే ఇష్టం అని చెప్పారు. షీ వాజ్ బేసిక్ గా ఎమోటివ్ పర్సన్, షీ కెన్ బి ఈజీలీ మేడ్ టు లాఫ్ ఈవెన్ దో షీ ఈజ్ సారఫుల్. ఆవిడ బాధలో ఉన్నప్పటికీ ఆవిడని మనం తొందరగా నవ్వించగలుగుతారు అని చెప్పారు. ఈజీలీ ససెప్టబుల్ టు అదర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్. ఎవరైనా కూడా ఆవిడ తొందరగా, ఆవిడ ఏమన్నా మాటలు చెప్తే త్వరగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయిపోయే నేచర్ ఉంది. ఎట్ ద మూమెంట్ కూడా ఆవిడకి టాన్సిలైటిస్ అన్నవి ఎన్లార్జ్ అయి ఉన్నాయి. అది దానివల్ల కొంచెం పెయిన్, ప్రెజర్ ఫీల్ అవుతున్నారు. మెమరీ ఒకటి పూర్ ఉందని చెప్పారు. అలాగే అదర్ పర్సన్స్ కంపెనీ లైక్ చేస్తారు, బట్ ఆల్సో నీడ్ ఎలోన్, ఒంటరిగా ఆవిడ ఉండాలని అనుకుంటారు అన్నారు. ఫస్ట్ అయితే అనంతకృష్ణ మాస్టర్ గారి కేసులో ఆవిడకి 13 October 1993లో యాసిడ్ ఫాస్ వర్ణం ఇచ్చారు. మెయిన్ గా 1 year బ్యాకే వాళ్ళ ఫాదర్ అన్నది కనిపించకుండా వెళ్ళిపోవడం, ఆ ఇన్సిడెంట్ ఆవిడకి బాగా ఇంపాక్ట్ ఉంది, బాగా సారఫుల్ అని చెప్పారు, అదొకటి. అలాగే ఈ 1 year నుంచి అన్కంట్రోలబుల్ థింకింగ్, సమ్ టైమ్స్ నెగిటివ్ థాట్స్, నాట్ బ్యాలెన్స్డ్ ఇన్ థింకింగ్,
ఇవన్నీ కూడా స్టార్ట్ అయ్యాయి. అలాగే ప్రెసెంట్ దానివల్ల ఆవిడ కొంచెం ఫాదర్ మిస్ అవ్వడం, ఎమోషనల్ గా కొంచెం బాగా డిస్టర్బెన్స్ అవ్వడం వల్ల ససెప్టబుల్ ఫర్ ఇయర్ సైనసైటిస్ కూడా ఎక్కువ వచ్చిందని చెప్పారు. అలాగే కొంచెం నీరసం, టైర్డ్ అండ్ స్లో కూడా అయిపోయారు. అందుకని అలాగే ప్రెసెంట్ వాళ్ళ అబ్బాయి గురించి కూడా ఆవిడకి బెంగ ఉంది. ఆ అబ్బాయి కొంచెం డ్రగ్స్ కి అడిక్ట్ అయ్యి ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని, ఈ ఫాదర్ ఇన్సిడెంట్ బాగా ఇంపాక్ట్ ఉండడం తోటి ఫస్ట్ ఆవిడకి యాసిడ్ ఫాస్ వన్నం ఇచ్చారండి. తర్వాత ఆవిడకి పల్స్టిల్లా వన్నం ఇచ్చారు ఆఫ్టర్ 4 months. అయితే బేసిక్ గా ఆవిడ నేచర్ వచ్చి పల్స్టిల్లానే ఇండికేట్ చేస్తుంది. ఆవిడకి మెయిన్ గా చిన్నప్పటి నుంచి టాన్సిలైటిస్ ప్రాబ్లమ్స్ రావటము, పీరియడ్స్ టైంలో కొంచెం హెవీగా కాలిక్ అండ్ హెవీ మెన్సెస్ ఉండటము, అలాగే డెడ్ ఫుల్ డ్రీమ్స్ అవి రావటము, అలాగే ఈ భయాలు, దెయ్యాలు అవి అంటే భయం అది ఎక్కువ ఉండటము, అలాగే సెక్స్ అంటే ఆవిడకి అదేదో పాపం చేసినట్టుగా సిన్ఫుల్ యాక్ట్ అని చెప్పేసి ఆవిడ ఫీల్ అవటము, ఇంకా ఆ చిన్నప్పటి ఎవరైనా కూడా ఆవిడని తొందరగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యే నేచర్ ఉందని చెప్పేసి 12th పాయింట్ లో చెప్పారు. షీ వాజ్ ఎమోటివ్ పర్సన్, షీ కెన్ బి ఈజీలీ మేడ్ టు లాఫ్ ఈవెన్ దో షీ ఈజ్ సారోఫుల్, ఈజీలీ ససెప్టబుల్ టు అదర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్, తొందరగా ఎదుటి మనుషుల వల్ల ఆవిడ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయిపోతుంది. ఇవన్నీ కూడా ఆవిడకి పల్స్టిల్లా నేచర్ ని ఇండికేట్ చేస్తున్నాయండి. ఆ పాయింట్స్ బేస్ చేసుకుని ఆవిడకి అలాగే సివియర్ కాన్స్టిపేషన్ కూడా ఉండేది ఇంతకు ముందు. ఈ మెంటాలిటీ బేస్ చేసుకుని ఆవిడకి తర్వాత పల్స్టిల్లా వన్నం ఇచ్చారండి. తర్వాత ఆఫ్టర్ 4th మే వచ్చి ఆవిడ చెప్పారు, కొంచెం ఈ ట్రీట్మెంట్, ఈ 2 drugs పడ్డాక కొంచెం బాగా బెటర్ ఉంది అని చెప్పేసి. బట్ షీ హ్యాడ్ ఎ గ్రేట్ చేంజ్ ఇన్ యాటిట్యూడ్. ఆ నెగిటివ్ థింకింగ్ అది పోయి పాజిటివ్ థింకింగ్ అదంతా వచ్చి దీనివల్ల నా ఫ్యామిలీలో హ్యాపీనెస్ కూడా వచ్చిందని చెప్పారు. బట్ స్టిల్ షీ వాజ్ వెరీ నెగిటివ్ ఇన్ హర్ మైండ్. ఇంకా మైండ్ లో అయితే ఇంకా నెగిటివ్నెస్ ఉంది. అలాగే షీ మేక్స్ సెల్ఫ్ రీఅప్రోచ్ అండ్ మేక్స్ యాక్ట్స్ లైక్ హిట్టింగ్ హర్ హెడ్ టు కాజ్ పెయిన్ టు హర్ సెల్ఫ్. ఇలా సెల్ఫ్ హార్మ్ చేసుకోవటము, అలాగే షీ ఫీల్స్ ఐసోలేటెడ్ అండ్ గిల్టీ, షీ ఫీల్ దట్ షీ హ్యాస్ ఎ జెలసీ. ఆవిడ ఓన్ గా ఇది పల్స్టిల్లాలో చెప్తుంటారు, ఇది ఈ జన్మెత్తడమే పాపము, ఇదేదో మనం ఏదో తప్పు చేసేస్తుంది, ఈవెన్ మంచం మీద పడుకోవడం కూడా అదే కూడా తప్పు అన్నట్టుగా ఫీల్ అవుతారు. ఆవిడ చెప్తే ఇంకా ఆవిడేదో నాకు జలసీ ఉందని ఆవిడ ఓన్ గా అనుకోవడము, ఇలాగ ఆవిడ సొంతంగా హార్మ్ చేసుకోవడము, ఇంకా నేచర్ అది కంటిన్యూ అవుతుంది అని చెప్పారు. ద నేచర్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ హార్మింగ్ అండ్ సెల్ఫ్ కండామినేషన్ వాజ్ స్టిల్ కంటిన్యూయింగ్. అవి కంటిన్యూ అవుతుంటే వాట్ బేస్ ఇంకా అంటే మెంటల్స్ లో ఇంకా పూర్తిగా ఇంప్రూవ్మెంట్ రాలేదు కాబట్టి ఇంకా అనంతకృష్ణ మాస్టర్ గారు అప్పుడు పల్స్టిల్ 10 ఇచ్చారండి. తర్వాత దానికి క్రానిక్ గా మళ్ళీ 4th అక్టోబర్ నాట్రమూర్ 1 వచ్చి ఈ కేసుని క్లోజ్ చేశారండి వాసుదేవ్. వేణుగోపాల్ గారు, విజయ్ కుమార్ గారు, పూర్ణానందం గారు, రామేశ్వరరావు గారు, శీతల్ రెడ్డి గారు, శీతల్ రెడ్డి గారు. వాసుదేవ్ అండి. ఈ కేసులో అనంత్ కృష్ణ గారు ఫస్ట్ యాసిడ్ ఫాస్ 1M తో స్టార్ట్ చేశారండి. మెయిన్లీ పాయింట్ నెంబర్ 14 లో షీ వాజ్ స్ట్రాంగ్లీ అటాచ్డ్ టు హర్ ఫాదర్. హీ వెంట్ ఫర్ మష్రూమ్ అండ్ disappear. This was a shocking news for her, and this make her sorrowful. She tries to overcome, but she had impact from this. ఈ పాయింట్ మీద ఇంకా పాయింట్ నెంబర్ 9 లాన్ కంట్రోల్ థింకింగ్, నో నెగటివ్ థాట్స్, నో బ్యాలెన్స్డ్ ఇన్ థింకింగ్, ఆఫన్ షీ ఫీల్స్ వెరీ టైర్డ్ అండ్ స్లో. ఈ పాయింట్ బేస్ మీద యాసిడ్ ఫస్ట్ 1M ఇచ్చారండి. దాని తర్వాత పల్సిటిలా 1M ఇచ్చారండి. మెయిన్ అయితే పాయింట్ నెంబర్ 13 లో షీ హ్యాస్ ఆల్వేస్ ఫియర్ ఆఫ్ బీయింగ్ రేప్డ్. ఆల్వేస్ షీ వాజ్ నాట్ subjected to this, but she get this fear when she sees some men. That is a fear of opposite sex. ఇంకా దాని తర్వాత she feels blocks in her sexuality. She was reluctant for sex and feels that it was a sinful act. ఇది మెయిన్లీ మనకి పల్సిటీలోనే ఉంటుందండి సిమ్టమ్. దాని తర్వాత పాయింట్ నెంబర్
21 లో ఈజీలీ మేడ్ టు లవ్ ఈవెన్ దో షీ ఈజ్ సారోఫుల్, ఈజీలీ ససెప్టిబుల్ టు ద అదర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్, అది కూడా పాయింట్. దాని తర్వాత హెవీ కాన్స్టిపేషన్, పువర్ మెమరీ, అది కూడా పాయింట్. పాయింట్ నెంబర్ 24 లో షీ లైక్స్ కంపెనీ బట్ షీ ఆల్సో నీడ్స్ టు బి అలోన్ హర్ సెల్ఫ్. ఈ పాయింట్ ఇంకా మెయిన్ అయితే ఇక్కడ ఇంకోటి పాయింట్ అంటే ఫియర్ఫుల్ నేచర్ ఉందండి. మొత్తానికి ప్రతిదానికి చిన్నప్పటి నుంచి ఆమెకి ఫియర్ ఆఫ్ డెత్, అఫ్రేడ్ ఆఫ్ డెత్, ఇది ఫియర్ ఆఫ్ డెత్ ఉంది. దాని తర్వాత ఫియర్ ఆఫ్ గోస్ట్, అది ఒకటి. ఇంకా పాయింట్ నెంబర్ 3 లో వన్స్ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ ప్రిపేర్ ఫర్ ఆపరేషన్ షీ గాట్ వెరీ హై ఫీవర్ ఆన్ ద డే బిఫోర్. అది ఫియర్ఫుల్ నేచర్ తెలియజేస్తుందండి. ఇంకా దాని తర్వాత ఫియర్ఫుల్ డ్రీమ్స్, అది ఒకటి పాయింట్. అంటే మొత్తానికి ఫియర్ఫుల్ నేచర్ ఉంది ఆ అమ్మాయికి. ఈ పాయింట్ బేస్ మీద పల్సెటిలా 1M ఇచ్చారండి మాస్టర్ గారు. దాని తర్వాత ఇది ఇచ్చిన తర్వాత షీ ఫీల్స్ మచ్ బెటర్, చేంజ్ ఇన్ అంటే పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ లో వచ్చింది ఇది. కానీ అమ్మాయికి స్టిల్ షీ వాజ్ నెగటివ్ ఇన్ హర్ మైండ్. మళ్ళీ ఫీల్స్ ఐసోలేటెడ్, గిల్టీ, హ్యాస్ జెలసీ, మళ్ళీ సెల్ఫ్ హార్మింగ్ నేచర్. ఈ పాయింట్ బేస్ మీద అంటే ఇంకా కంటిన్యూ ఉన్నాయి కొన్ని మెంటల్ సిమ్టమ్స్ అని పల్సెటిలా 10M 1 డోస్ ఇచ్చారండి. దాని తర్వాత నట్రమూర్ 1M క్రానిక్ గా ఇచ్చారనుకుంటున్నాండి వాసుదేవ్. బేసిక్ గా ఈ కేసు బై బర్త్ సోరా సిప్లిస్ మయాసిమ్స్ తో పుట్టారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి యాసిడ్ ఫాల్స్ వేయడానికి మీరందరూ చెప్పారు రీజన్స్. నేను ఒకసారి చెప్తాను. 15th పాయింట్ అదొకటి, 14th పాయింట్ షాక్ ఫీల్ అవడం, ఆ తర్వాత 9th పాయింట్ నెగటివ్ థింకింగ్, ఇవన్నీ కూడా. 16th దానివల్ల ఏమైంది, ఆవిడకి సైనసైటిస్ లోకి వెళ్ళిపోయింది. సియర్ షీ వాజ్ మోర్ ససెప్టబుల్. అది యాసిడ్ ఫాస్ లో ఉంటుంది, అది చెస్ట్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అంటే కోల్డ్ కటారల్ కండిషన్ వస్తుంది మైండ్ వీక్ అయినప్పుడు. 16th పాయింట్ ఆ సన్ వల్ల కూడా ఇవన్నిటితో ఆవిడ క్రష్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే 4th పాయింట్ లో చూడండి, సిన్సియర్ చైల్డ్ పెయింటింగ్ ఫిట్స్ అవి ఉన్నాయని. దాన్ని బట్టి ఏంటంటే ఆవిడ కొంచెం సెన్సిటివ్ అని అర్థమవుతుంది అనమాట విషయం. 8th పాయింట్ ఏంటంటే లాస్ట్ లో చెప్పారు, కోల్డ్ ఫీట్, ఫీలింగ్ హెవీనెస్ అలాంగ్ విత్ స్వెల్లింగ్. ఈ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ తగ్గుతోందని అర్థమవుతుంది. సో ఇవన్నిటిని బేస్ చేసుకుని యాసిడ్ ఫాస్ ఫస్ట్ వేశారు. అది క్లియర్ అయిన తర్వాత పల్స్టిల్లా కాన్స్టిట్యూషన్ డ్రగ్ అనడానికి ఎక్కువ మీరందరూ చెప్పిన పాయింట్ తో పాటు 24th పాయింట్ లైక్స్ కంపెనీ, నెక్స్ట్ 21st పాయింట్, 13th పాయింట్ ఫియర్స్ గురించి చెప్పారు. ఈవిడికి అది సిన్ అని ఉంటుంది కదా మైండ్ లో, సెక్స్ అనేది. సో అటువంటి కళలే వస్తున్నాయి అన్నమాట. 11th పాయింట్ దయ్యాల గురించి ఎక్కువ మాట్లాడుకోవటం. ఫస్ట్ వాళ్ళు దయ్యాల సినిమాలే చూస్తారు, మళ్ళీ వాళ్ళు సత్యవయం రాత్రి అయితే అది చెప్తారు. ఇక్కడ బుజ్జిగారు ఒక కేసు చెప్పారు, పలస్ట్లాలో వాళ్ళకి కనిపించండి దయ్యాలు ఇంకెవరికి కనిపించవు అన్నట్టుగా. ఒక పేషెంట్ బుజ్జిగారి దగ్గరికి వచ్చారనమాట. నేను ఎన్ని ఇల్లు మారినా ఆ దయ్యాలు నన్ను వెంటబడి నాతో పాటు వస్తున్నాయని చెప్పారు ఆవిడ. ఈవిడ పడుకుంటారట, అందరూ పడుకుని లైట్ ఆఫ్ చేయగానే అటక మీద నుంచి ఒకటిగా దిగుతున్నాయండి దయ్యాలు. మా వాళ్ళు నమ్మట్లేదు చెప్తే, ఇంకా ఎవరేం చెప్తే అది అంటే ఆంచన కట్టించుకోమన్నా అలా అన్ని చేస్తున్నానని చెప్పుకొచ్చారు ఆవిడ. బుజ్జిగారు ఆవిడకి పల్స్లా హైపోటెన్సీ వేశారు. వేస్తే నేను నిజంగా దయ్యాలు ఉంటాయా అని అడిగాను బుజ్జిగారు. అప్పుడు నవ్వారు, ఏం సమాధానం చెప్పలేదు ఆయన. 1 month తర్వాత ఆవిడ మందుకు వచ్చారు. వచ్చినప్పుడు
ఉమ్, ఏమో దెయ్యాలు అవి కనపడుతున్నాయా, అవి ఏమంటున్నాయి అన్నట్టుగా అన్నారు ఈయన. దెయ్యాలు ఏం కనిపించడం మానేసినాయండి, ఓ 15 రోజుల నుంచి ఆ దెయ్యాలను వదిలేసి వెళ్ళిపోయి, నేనేదో పెద్ద ఆంజనేయ స్వామి ఫోటో తెచ్చి 5 తలకాయలు ఉన్న ఆంజనేయ స్వామి ఫోటో తీసుకొచ్చి ఇంట్లో పెట్టాను, అప్పటి నుంచి పోయినాయి అన్నారు ఆవిడ. అంటే ఇక్కడ పలసటిలా పనిచేస్తుంది అని చెప్పారు బుజ్జి గారు. అది. సో ఇక్కడ మనము అలా అది కొంచెం కన్సిడర్ చేయొచ్చు అనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 10th పాయింట్ చూడండి. మరి షీ వాజ్ అ చైల్డ్, షీ అది ఈ భయం దీని గురించి అన్నట్టు. అంటే సౌండ్స్ కి కూడా సెన్సిటివ్ అన్నట్టుగా అది నేట్రమూర్ లో కూడా ఉంటుంది. ఫియర్స్ టు సమ్ సౌండ్స్, నాకింగ్, వాకింగ్, పోస్ట్. 12th పాయింట్, హర్ చైల్డ్హుడ్ ఫియర్ఫుల్ డ్రీమ్స్, దిస్ టైప్ ఆఫ్ డ్రీమ్ కంటిన్యూడ్ ఇఫ్ షీ వాజ్ గ్రోన్ అప్. అలాంటివి వస్తూ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ 12th పాయింట్ చెప్పేశాను కదా. అయితే ఇక్కడ ఇంకొకటి చెప్తాను చూడండి. 3rd పాయింట్ లో బై బై నేచర్ ఈవిడ కాన్స్టిట్యూషన్ గా ఈవిడ పల్స్టులు అంటాను నిదర్శనం చూడండి. టాన్సిస్ వచ్చి ఒకసారి ఆపరేషన్ చేయడానికి రెడీ చేసుకుంటే, అంతా రెడీ చేసుకున్నప్పుడు వీడికి హై ఫీవర్ వచ్చింది. ఫస్ట్లో వాళ్ళకి ఆ డాక్టర్స్ అంటే భయం ఉంటుంది కదా. డాక్టర్ ఇంటికి వచ్చి చూస్తాను అంటే ఏం లేదు ఏం లేదు నాకేం లేదు బాగుందని అంటారు కదా. ఆ భయం చిన్నప్పటి నుంచి భయం ఉందని చెప్పి అది ఇది కనెక్ట్ చేసుకుంటే ఇక్కడ పల్స్టుల నేచర్ అనేది తెలుస్తుంది. సో ఇవన్నీ వేస్ట్ చేసుకుని ఉజ్జి గారు పల్స్టులు అవన్నీ వేశారు. అదే మంతకృష్ణ గారు. అయితే దాంతో ఊహించినంత విధంగా చేంజ్ వచ్చింది. అయితే ఇక్కడ చూడండి, she had a great change in her attitude to positive and this was bringing happiness in the family. ఓకే, కానీ ఇంకా నెగిటివ్ మైండ్ కొంచెం ఉంది, వెరీ నెగిటివ్ ఇన్ హర్ మైండ్. తనను తిట్టుకోవటం ఇవన్నీ చూస్తే మనకి ఏమనిపిస్తుంది? షీ ఫీల్స్ ఐసోలేటెడ్, గిల్టీ. ఇది మనకి మరి సెల్ఫ్ రిప్రోచ్, తనను తను కొట్టేసుకోవడానికి ట్రై చేయడం, ఇది తను బాధ పెట్టుకోవడానికి ట్రై చేయడం, ఇవన్నీ కూడా ఆరంభట్లో కూడా ఉంటాయి కదా. సెల్ఫ్ హార్మింగ్, సెల్ఫ్ కండెమినేషన్ మెయిన్ ఉంటుంది. స్టిల్ కంటిన్యూయింగ్ అన్నారు అంటే అంతకు ముందు కూడా ఉండేది, ఇప్పుడు ఇంకా కంటిన్యూ అవుతుంది. ఇక్కడ ఆరంభట్ ఎందుకన్నా కాదని ఎందుకు అనుకోవచ్చు అంటే, పైన చూడండి, షీ హ్యాడ్ ఎ గ్రేట్ చేంజ్ ఇన్ హర్ యాటిట్యూడ్ టు పాజిటివ్ అండ్ దిస్ వాజ్ బ్రింగింగ్ హ్యాపీనెస్ ఇన్ ది ఫ్యామిలీ. అంటే ఇవన్నీ తగ్గాయి, మైండ్ ఎంత పల్స్టుల నేచర్ చాలా వరకు పోయింది, ఇది పల్స్టులానే అని కన్ఫర్మ్ చేసి చెప్తున్నాయి. ఇందాక కృష్ణవేణి చెప్పినట్టు ఈ తను ఏదో తప్పు చేసినట్టు, ఇది వేరు అది వేరు, ఆరంభ డిప్రెషన్ వేరు. అలా తను హిట్ చేసుకుంటే కొంత కర్మ క్లియర్ అయిపోతుంది, తను బాధ పెట్టుకుంటే అనే ఒక దిక్మాల లాజిక్స్ అన్ని కూడా ఉంటాయని చెప్తారు కదా. ఇంకప్పుడు మాస్టర్ గారు ఇది కన్ఫర్మ్ అయింది కదా పల్స్టులు అయ్యాయని 10 వేసేసారు. అయితే సెల్ఫ్ హార్మింగ్, సెల్ఫ్ కండెమినేషన్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి ఏం చేశారు మాస్టర్ గారు, ఆ విల్ లెవెల్లో ఎఫెక్ట్ అవుతుంది కదా, అందుకని 10 వేశారు. అయితే ఇక్కడ నేట్రమూర్ అఫ్ కోర్స్ క్రానిక్ గా వేశారు దీనికి. అది ఎప్పుడెప్పుడో థింక్ చేయటము, ఈ సౌండ్స్ కి ఇది ఉండడము, సెన్సిటివ్ గా ఉండడం కాకుండా నేట్రమూర్ ఏంటంటే ఈ మిగతా మిగిలినటువంటి ఆ సోరిక్ ఆసిఫిలిటిక్ టెండెన్సీని కూడా కట్ చేసేస్తుంది. ఇంకా మళ్ళీ ఈవిడ ఆ వెనక్కి వెళ్ళిపోకుండా, వాళ్ళ ఫాదర్ అవి కానీ ఇవి కానీ అవి కానీ ఆలోచించి బాధపడకుండా కట్ చేయడం కోసం ఇది డీప్ యాక్టింగ్ క్రానిక్ టు పల్స్ట్లా, అందుకని నేట్రమోర్ సెలెక్ట్ చేశారు. అదనమాట విషయం. సో దిస్ ఇస్ ద కేస్ ఆఫ్ స్వరాసిఫిలిస్ మయాజం. వాస్తేవ. స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహిం మహీసా గోబ్రాహ్మణేభ్యः సోమస్తు నిత్యం లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ వాసుదేవ వాసు